very tensed here because I am a completely Malayalam actor. I'm very comfortable with Malayalam. Still, I prepared something for you guys. Can I read? Is it fine? Okay, thank you. I'm John Kaipalil. I'm from Kerala. I truly happy to be here at this beautiful event, surrounded by such a wonderful people. First of all, thank you so much for having me. It means a lot. I have so much to share with you about this movie, and I'm really excited to talk about it. So I really want a translator for me. Please request to come. My Radish bro, please come. He only translate for me this movie. I'm really sorry, I'm so tense because of my Kannada is so poor. So, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. I am so confident about my Malayalam and I can speak very well, I think. Please go. First of all, I'm so thankful to Pradeep bro. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിനും എന്നെ ഈ പടത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിനും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും പാഷനറ്റുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടതിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, yes. Okay, so next to our producer Manjuani, madam and Veena ma'am. ഇത്രയും ഞാനും ഒരു 15 മൂവീസ് ചെയ്തു മലയാളത്തിലൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഷൂട്ട് തീരുന്നിടം വരെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നിടം വരെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത നല്ല ഇത്രയും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പ്രദീപ് ഓൾസോ ഹാപ്പി. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? ಸೊ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ 15 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಿದ ಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. താങ്ക് യു മാഡം, താങ്ക് യു. ആൻഡ് അവർ ക്യാമറ സാർ നമ്മുടെ ആനന്ദ് സാർ ഗീർക്കാരാ. ഓ സാർ, സാർ എന്നോട് നൻപൻ. സീരിയസ്ലി ഹി റിയലി ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദിസ് മൂവി. ഓരോ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നാലും ഒരു ഷോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വൃത്തിയുള്ള, ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട് വെക്കുന്നൊരു ഒരു ക്യാമറമാനെ ഞാൻ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്തു. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. സാറിൻ്റെ ഫ്രെയിംസിൽ എനിക്ക് വന്നതിൽ എന്നെ എത്രയും മാക്സിമം എന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കി കാണിക്കാൻ സാറിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ RS ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್. ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് സമയം എടുത്ത പോലെ 2 പ്രാവശ്യം മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും പറയുന്നുണ്ട്. സമയം കുറച്ചെടുക്കും, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್. Editor Ayub Khan, he is my friend. He's from Kerala only. He is the editor of Drishyam movie, Drishyam 1, and he only called me for this movie, and thanks to him, Pradeep അങ്ങനെ കണക്ട് ആയി വന്ന് എനിക്ക് ഈ മൂവി വന്ന. താങ്ക്സ് ടു അയൂബ്. സോ നെക്സ്റ്റ് പൂർണ്ണചന്ദ്ര സാർ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത്രയും നല്ല പടങ്ങൾ, ഇത്രയും യൂട്ടേൺ, ലൂസിയ, അങ്ങനത്തെ നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ പടത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രദീപ് സാർ പറഞ്ഞപ്പം ഐ എം സോ ഹാപ്പി. അഗെയിൻ ഒന്നിനോടൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പാക്ക് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോറി. ഓക്കെ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೂಸಿಯಾ, ಯೂಟರ್ನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. കുമാർ വേറെ നൻപൻ കുമാറൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടി മഴയത്തും രാത്രിയിലും ഒരുപാട് ഓടി എന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചെറിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ കുമാർ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത ആ ഒരു എഫോർട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടായെങ്കിലും ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുമാറിനോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. സ്റ്റിൽ ഐ എം സോറി കുമാർ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കുമാർ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೆಗೆಯೋದ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಲಯಾಳಂ ಡ್ರೆಸ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸೀನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮಲಯಾಳಂ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. താങ്ക് യു കുമാർ. നെക്സ്റ്റ് അവർ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല ഇവിടെ കന്നഡയിൽ ഇത്രയും നല്ല വലിയ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മുടെ പടത്തിൽ കിട്ടി. എസ്പെഷ്യലി പറയാൻ പ്രമോദ് ഷെട്ടി സാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ജോസഫ് സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലുള്ളൂ. ഐ എം റിയലി സോറി, യു ആർ മൈ ജോസഫ് സാർ, ദാറ്റ്സ് വൈ. സാർ, അർച്ചന, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ മറ്റേ സാൻഡി, സാൻഡി എൻ്റെ കോളീഗ്, അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ KGF-ലൊക്കെ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠാൻ സാർ, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഇത്രയും ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു മലയാളിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെന്നോ അങ്ങനെയല്ല എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും ജോസഫ് സാറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാലും അർച്ചന അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാലും അർച്ചന എന്നോട് എപ്പോഴും മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് പോലും തോന്നി. ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കൊരു ഫാമിലി പോലെ തോന്നി. എനിക്ക് ഷൂട്ടിന് വരുന്ന പോലൊരു ഫീലിലായിരുന്നു. അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക്. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ETV ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಚನಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ, നിർത്തിയിട്ടില്ല, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അല്ല, ഇനിയും കന്നഡയെ പറ്റി പറയാം. എനിക്കിനിയൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ ഒരു അധികം നാളൊന്നും അല്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരു 3-4 വർഷം KGF ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കന്നഡ മൂവി കിർക്ക് പാർട്ടിയായിരുന്നു. അത് കണ്ടേ പിന്നാണ് എനിക്ക് കന്നഡ മൂവിയിലോട് ഒരു കൂടുതലും ഫാനായിട്ട് മാറിയത്. ഞാൻ പിന്നെ കന്നഡ പടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ബൂമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കന്നഡ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കന്നഡോട്ട് വന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. KGF-ಇಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. പിന്നെ ഈ എൻ്റെ ഫാദർ ഔട്ട്സൈഡ് ജോലി ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടുതലും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അപ്പം കുറേ നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാദറൊക്കെ രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ
എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ രാജ്കുമാർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കാണാനും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഫുൾ സബ് ടൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ചാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതെൻ്റെ തെറ്റാണ്. അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി പുനീത് സാർ, അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, സെമിത്തേരി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ പോയി. എനിക്ക് അവിടെ പോകാനും അവിടെ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എനർജി, കാരണം എത്ര ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വന്നതിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പടം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കന്നഡ മൂവി, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പടം എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രൗഡാണ്. എനിക്ക് എവിടെയും പറയാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ನ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಿ ಹೋಪ್ ಯು ಡೂ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. മനസ്സിലായോ? Thank you sir, thank you so much and all the best to you sir. Thank you so much. Thank you.